రేవంత్ రెడ్డి పట్ల అమ్మాయిని కానీ వాడు బొడ్డుగోసి పేరు పెట్టేది నా బొచ్చుగాడివి. रेवंत रेड्डी इज द बेस्ट फेलो सर। अगर हम लोग सामान लेके नहीं उतरते थे ना, रेवंत रेड्डी सबके ऊपर क्रेन चला देते थे उन्हें। मैं मॉर्निंग से खाना नहीं खा के बैठी हुई हूँ। मैं हाइड्रा से तोड़ दिए ना, आ जाओ आप हमारे घर में, आ जाओ करके देगा क्या कोई? छोटी छोटी बच्चे, एक को चिकन पॉक्स है, एक को टाइफाइड है। आज से एनुअल एग्जाम स्टार्ट है, वो लोग एग्जाम दे नहीं पाए सर। जब जीत गए तो इन लोगों का जो है ना चाल दिखा रहे हैं लोग। అమీన్పూర్లో హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్ ఏదైతే నిర్వహిస్తుందో దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా అన్ని వాళ్ళ సామాన్ కూడా తీసుకొని బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి అవుతుంది. కనీసం మాకు టైం సామాన్లు బయట పెట్టుకునే టైం కూడా ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్ వాళ్ళు కూడా ఫ్లాట్ ఓనర్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. చెప్పండి సార్, మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు? సంవత్సరం 8 నెలలు అవుతుంది. ఓకే, మీరు అంటే ఓన్ ఫ్లాట్ మీరు రెంట్ ఉంటున్నారు? ఓకే, బిల్డింగ్ ఎవరిది? అజీం సార్ అని. మరి అంత ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్తున్నారు కదా, ఇదంతా మాకు అంత తెలియదు. తెలిసేది ఏమంటే వీళ్ళు హఠాత్తుగా వచ్చి ఖాళీ చేయాలా, ఇల్లీగల్ చేయాలి. పర్మిషన్ లేదంటారా? మాకేం తెలుసా సార్, మా సంవత్సరాలు ఉంటే తెలుస్తుంది. మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఆడ జగాల్సాం. అంటే మీరు ఇప్పటికిప్పుడు వెళ్ళమంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? నాకు షుగర్ బీపీ ఉండదు, పొద్దు నుంచి పడిపోయినా రోజు చూస్తారు. వీడేమో ఓనర్ ఏమో అడ్వాన్స్ ఇవ్వలే, మేము అడ్వాన్స్ తీసుకొని మీరు పోండి అంటే అది మాట మంచిది. ఎవరు పలకకుండా ఎక్కువ సామాన్లు డబ్బులు ఎవరు, ఆటో ఖర్చు ఎవరు. మొత్తం ఎన్ని ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి దీంట్లో బిల్డింగ్లో? 35. మీకు ఎన్ని గంటలు పొద్దున ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు ఆఫీసర్లు? ఏమని చెప్పారు మీరు? 7:30కి వచ్చేసినారు. ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా మీరు ఎన్ని సామాన్లు చదువుకొని వెళ్ళాలంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు? ఏంటి? ఏం లేదు, ఏడాపై అడగాల. అంటే అప్పుడు మొన్న చూసినాం పాత బస్సులు కూడా ఇట్లాగా హైడ్రా వెళ్ళి కూలగొడతా అంటే అక్కడ ఎవరిని కూడా కూలనియలేదు. అక్కడ ఉన్న లీడర్లు, ఎంఐఎం లీడర్లు కానీ ఇక్కడికి ఎవరైనా వచ్చారా? మీకు ఆ లోకల్ ఉన్న లీడర్లు ఎవరైనా వచ్చి మీకు ఏమైనా చెప్పారా? ఎవరు రాలేదు. మీకు ఉన్నాం, హామీ స్థలం ఇస్తాము, అలా చేరండి, మంచిలే చెడ్డాలా సత్తారా బస్తారా మీరు. ఒక ఆడాయమ తిరుగు తప్పిపోయి ఆసుపత్రి చేర్చిన. अभी मैं वो भी भूल गई हूँ गड़बड़ी में। मैं वो भी भूल चुकी हूँ। मैं मॉर्निंग से खाना नहीं खा के बैठी हुई हूँ। मैं भूल चुकी हूँ। मैं कितने साल से रह रहे हैं? कर दिए, जब से बनाए तभी आ गए थे हम लोग। बस अचानक निकल के चले जाए तो कैसे जाए हम लोग? कहाँ जाए? कोई लेके बैठा है, घर दे देने हमको। चलो आ जाओ आप लोग, हाइड्रा से तोड़ दिए ना, आ जाओ आप हमारे घर में, आ जाओ करके देगा क्या कोई? क्या गाड़ी ले लेके घूमते बैठे हैं हम? क्या उन्होंने रेसिडेंस दिए क्या किसी को? नहीं, कितने लोग तकलीफ में जाएंगे यहाँ से, तो कहाँ कहाँ घूमेंगे? अभी पूरा सामान उठा के आप गाड़ी में रख लिया, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई कहाँ जाए? रोड पे बैठेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे बेटी को, बच्चों को लेके हम रोड पे बैठेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, वोट मांगते वक्त अच्छा आते हैं, वोट के जीतने के बाद उन लोगों के ये काम से कराते हैं पूरा। रेवंत रेड्डी बोला कि पब्लिक का गवर्नमेंट है बोल के बोला, मगर अभी पब्लिक को बहुत तकलीफ दे रहा है। हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो ना तकलीफ हो रही है हमको, ये तकलीफ से हम जो है ना, की गलती क्या है सर? रेवंत रेड्डी करने के लिए इजीली कर दिए, इजीली स्टेप ले लिए उन्होंने। अब ये सारे लोग कहाँ जाएंगे सर? छोटी छोटी बच्चे, एक को चिकन पॉक्स है, एक को टाइफाइड है। आज से एनुअल एग्जाम स्टार्ट है, वो लोग एग्जाम दे नहीं पाए सर। आपको तो मालूम, अब लास्ट फाइनल ईयर चल रहा, वो बच्चे एग्जाम्स नहीं लिखे सर। कितने लोगों की बदवा ली है रेवंत रेड्डी, कितने जनों की बदवा ली है? वोट मांगने के लिए सबके पास पैरा झुक के वोट दिए बोलते, जिताने के बाद ये काम करने के लिए जीते क्या सर उन्होंने? बोलो यार। मुखिम सर के घर को जाके लंच करके आए थे रेवंत रेड्डी सर। अच्छा। हाँ, वोट मांगा था। मेरा ससुर जो है ना, उनका फादर 98 इयर्स के लेके जाके वोटिंग डलाए, हम जिताए। आज हमको तकलीफ नहीं होगी ऐसा करेंगे तो। जो क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं वही बोलना चाहती है कि ऐसे काम मत करे, बस मैं यही चाहती हूँ। बहुत तकलीफ में है। आपको टाइम दिया क्या सामान लेने बाहर लाने के लिए? हमें कुछ पता नहीं है, सडनली ऐसे होते। हमको शौक है, हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, मॉर्निंग से हम कुछ नहीं खाए हैं, हम बैठे हुए हैं कि जैसे क्या करें, किधर जाएं, कैसे करें? बस खाली करना है तो ऑफिसर से नहीं मैं पूछा क्या हम कहाँ जाना है, मेरे को टाइम, हमारा को टाइम दो। किसे पूछे हम? आपको जो ऑफिसर नहीं आए, मेरे को पता नहीं है वो यहाँ पे कौन मैनेज किया है उस टाइम।
एक जगह तो पूरा सब लोग मिलके पूरा रोक दिया जो ऑफिसर आया ना, आप लोग क्यों नहीं रोका उसको इधर आने के बाद? वो पता नहीं चला सर हमको, मैं उस टाइम नहीं थी यहाँ पे, मेरे को पता नहीं चला। हाँ नहीं खाली करते बोल तो वो लोग स्टार्ट कर दिए तोड़ना, तो वो लोग भी सब डर के उतर गए सर। सबको जान प्यारी रहती, उन्होंने सबकी जान लेने के लिए भी बैठे। अगर हम लोग सामान लेके नहीं उतरते थे ना, रेवंत रेड्डी सबके ऊपर क्रेन चला देते थे उन्होंने। अच्छा, श्योर है ये बात का, तो श्योर हूँ मैं। ऐसा कितने इंसिडेंट्स हुए। एक जमाने में बोले थे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है करके, उनका वीडियो है इंस्टा पे भी मैंने देखा है, लेकिन जो है ना अब ये क्या सही कर रहे हैं पता नहीं है, अंदर पर्सन ये क्या सही चल रहा है पता नहीं है। सब पब्लिक रो रही है। इतना बिल्डिंग बना रहे, बिल्डिंग बनाने के लिए भी 2 साल तो लगता होगा। फिर जब से ऑफिसर क्या कर रहे हो इधर? पता नहीं है, अब उठ बैठे हैं ना ये लोग, अब उठ बैठे हैं, अब जीते हैं ना, उठ बैठे हैं लोग। इन लोग को क्या करना है क्या है नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ, जब जीत गए तो इन लोगों का जो है ना चाल दिखा रहे हैं लोग। हाँ अंदर से लोग नहीं निकलते बोले तो उन्होंने स्टार्ट कर दिए सर क्रेन। अगर अंदर रहे तो भी लोग के पर भी क्रेन चला देते थे क्या, बोलो आप। कितना मुसीबत से सर, चाहे उसके अंदर हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, सब परेशान थे उसके अंदर। चाहे आप लोग रहो, हिंदूज रहो, मुस्लिम रहो, सब एक है, सब परेशान थे। सबको देखे तो बहुत तकलीफ हो रही, उनको कैसा तकलीफ नहीं हो रही नहीं मालूम। ही इज द वेस्ट फेलो, रेवंत रेड्डी इज द वेस्ट फेलो सर। रेवंत रेड्डी का अच्छा नहीं होने वाला है सर, बहुत बुरा होने वाला है। रेवंत रेड्डी का अच्छा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी बहुत, बस ये सबकी दुआ लगेगी उसको, अच्छा नहीं होगा। ఎందుకు వచ్చినాయిరా హైదరాబాద్ బండిలో సామాన్ వేసుకొని బాడికి పోయారు బండి సామాన్కి. మాకు ఫ్రీగా ఇస్తారా? అంటే మీకు ముందు టైం చెప్పారా మిమ్మల్ని ఖాళీ చేయండి ఇక్కడ అని చెప్పారు? ఏం టైం చెప్పలా. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఖాళీ చేయాలంటే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసుకుంటున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్తారు? అవ్వదు ఇప్పుడు ఆడవుతుంది 1 వీక్ లేని ఆడ దొరకదు ఇల్లు. ఇప్పుడు అదే హైదరాబాద్ వెహికల్లో ఇప్పుడు సామాను బాడీకి వేసుకొని పోయారు. హైదరాబాద్ పర్పస్ ఏంటి? అక్రమం కూర్చోయటమే కదా, రెంట్కి బండి నడుపుకోవడం కాదు కదా. మరి రెంట్కి బండి నడిపారు ఇప్పుడు అక్కడ. అమౌంట్ నెంబర్ ప్లేట్ లేదు. అదే నెంబర్ ప్లేట్ బండికి లేకపోతే కమిషన్ ఊరుకుంటారా? ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి, నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, అది ఎమర్జెన్సీలో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు. మరి హైదరాబాద్ బళ్ళకి నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, బాడీకి ఎట్లా పంపిస్తున్నారు బళ్ళు? మీరు బాడీకి బళ్ళు పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు. హైదరాబాద్ కూడా బిజినెస్ చేస్తున్నారు మీతో చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకోండి కావాలంటే, ఆ లైన్లో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకోండి. హైదరాబాద్ బండి బాడీకి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు ఈ బిల్డింగ్లో? 8 months నుంచి ఉంటున్నాం. ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో. నేను కాంగ్రెస్ యాంటీ గవర్నమెంట్ కాదు, నేను కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డికి అభిమాని, కాంగ్రెస్ అని కాదు. రేవంత్ రెడ్డి పట్ల నేను అభిమాని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి చేసేది 100% తప్పు. అంటే అంత ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో కట్టారు అని కాంపౌండ్ వాల్ మీద నోటీస్ అంటించాలా, లిఫ్ట్ దగ్గర అంటించాలా అందరికీ. ఇప్పుడు మరి పొద్దు నుంచి ఇంత యంత్రాంగం పెట్టుకున్నారు, ఒక మాట చెప్పాలి కదా అందరికి వచ్చి. ఇప్పుడు ఇంత ఉదయం నుంచి సాయం దాకా ఉన్నారు ఇంతమంది యంత్రాంగం, అదే ఇంతమంది మీడియా, ఇంతమంది డిపార్ట్మెంట్, ఇంతమంది సిఆర్ఎఫ్ బలగాలు ఉన్నాయి కదా. అదే మరి నోటీస్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్న మీది ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షను మీరు వకేట్ చేయాలని చెప్పి నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు అందరికీ ఓ మాట చెబితే బాగుండేది కదా. గవర్నమెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నది కదా. ఇవాళ తప్పెవరిది అవుతుంది? సమన్వయ లోపం. ఎఫెక్ట్ అక్కడ పడితే గవర్నమెంట్ పెడుతుంది కదా. మరి ఎందుకంటే ఆఫీసర్లు వచ్చి మిమ్మల్ని ఎందుకు అట్లా బెదిరిస్తున్నారు, ఎందుకు బయట పంపిస్తున్నారు? మాట్లాడుతున్నారు మమ్మల్ని, మాట్లాడుతున్నారు మమ్మల్ని. అరే ఒరే వాళ్ళకంత పవర్ ఎవరు ఇచ్చారు అనుకుంటారు? ఎందుకు ఏమి ఇచ్చారు? డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ పొలం, గవర్నమెంట్ పవర్ ఏముందంటూ సామాన్యులు వీళ్ళు మమ్మల్ని ఏం చేయలేరు అనే ఉద్దేశంతో నేను అడిగిన అరే ఏంటి బొడ్డుగోసి పేరు పెట్టేది నా బొచ్చుగాడివి, బొడ్డుగోసి నా పేరే పెట్టాడు బొచ్చుగాడు. మా అమ్మ పాప పిలితే అరే పిల్లిగాడు వాడు, ఎంతే మాట్లాడతా. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఉన్న పలంగా వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బందులు అయితే, పిల్లలు ఉంటారు, మీకు రెంట్ కూడా ఇప్పుడు 5,000 ఉండేది ఇవాళ 20,000 అడుగుతున్నారు. ఎక్కడ తెచ్చి కడతారు సామాన్య ప్రజలు? చెప్పండి, ఒక మాట చెప్పండి. ఎంత సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ అయినా 5,000కి 30,000 కడతారా? కట్టలేరు కదా. రెడీ టు ఆక్యుపై హౌసెస్ ఉంటాయా? ఇమీడియట్గా ఉంటాయా? ఉండవు కదా. ఎట్లా అది? వీళ్ళు నోటీసులు ఇచ్చారు ఓకే, మరి ఓనర్ చెప్పలేదు. ఓనర్ చెప్పినప్పుడు మీరు పడేస్తున్నారు, పొద్దున వచ్చి ఖాళీ చేపిస్తున్నారు. ఖాళీ చేయించేటప్పుడు నోటీస్ ఇచ్చిన రోజు కూడా ముందులో రోజు వచ్చి అరగంట తిరిగితే రౌండ్ పని అయిపోయింది కదా. వెళ్ళిపోవాలం, ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోవాలం కదా. ఇప్పుడు రాగానే పవర్ ఆపేసి తలనొప్పులు మా గేటుకి. తెలుసా మీరు సామాన్ తీసుకోవాలంటే కూడా లిఫ్ట్ కూడా ఆన్ చేయాలి అంటున్నారు. పవర్ ఆపేశారు. ఫస్ట్ 5th ఫ్లోర్లు 4th ఫ్లోర్లు ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా దిగాలి? చాలా ఇబ్బంది. ఉదయం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు పని అయింది బదరు, ఇప్పుడు పని అయింది. ఏం చేయమంటారు? ఇప్పటి నుంచి ఇల్లు ఎత్తుక్కోవాలి, ఏడ దొరకట్లా. ఎలక్ట్రీషియన్ వర్క్ అడిగితే ఫ్యాన్లు ఏసీ ఓవర్ తీయడానికి 2,000 3,000 ఉంటుంది, 8,000 అడిగారు.
ఇచ్చాం, ఒప్పదీయించాం. ఇక్కడి నుంచి మూవ్ అవ్వడానికి 20,000 అడుగుతున్నారు ఆటో వాళ్ళు. హైడ్రా వాళ్ళు 10,000 తీసుకొని బండి పోయింది బయటికి. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకుని కావాలంటే లైన్లో ఫుటేజ్ తీసుకుని హైడ్రా బండి ఎట్లా పోయింది మరి? బాడీకి ఎందుకు హైడ్రా బండి ఏంటి? బాడీకి ఎందుకు వెళ్ళింది హైడ్రా బండి? క్వశ్చన్ చేయండి మీరు కూడా, మీడియా చేయండి, క్వశ్చన్ చేయండి అన్న. బిల్డింగ్ ఓనర్ ఏమంటారు సార్, రెస్పాన్స్ అవుతున్నాడా లేదా? దుబాయ్లో ఉంటాడు అన్న, ఆయన అయ్యే పనులు కాదు అయ్యాను. ఇప్పుడు ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు మరి ఇక్కడ? మేనేజర్ ఉంటాడా? మేనేజర్ కూడా తెలియదు అంటున్నాడు. మరి తెలుసు మనకు తెలియదు, మేనేజర్ కూడా నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. మరి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ బిల్డింగ్ ఓనర్ తీసుకోవాలి కదా, కనీసం రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి. మనం ఏం చేస్తాం? మనం కామన్ పీపుల్ కదా అన్న, మీరు ఆలోచిస్తాం, మనం కామన్ పీపుల్ కదా, మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మీరు మాట. నా ప్లేస్లో మీరు చెప్పండి, మీరు ఏం చేస్తారా? ఏంటి మొన్న రంగనాథ్ కూడా చెప్పిన సందర్భం ఉంది, ఎవరైతే రెసిడెన్షియల్ ఉంటున్నారో వాళ్ళు బిల్డింగ్ కూలగొట్టమని చెప్పాడు. ఒకటే ఉందా ఈ లొకాలిటీలో? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకేం లేవా? ఇంకేం లేవా? మరి ఇదొక్కటే ఎందుకు? ఇంకేం లేవా? అంటే దీని వెనక ఏమైనా పొలిటికల్గా డ్రామా ఏమన్నా నడుస్తుంది అనుకోవచ్చా? డ్రామా ఏముందో తెలియదు. హైడ్రా కూడా ఇల్లీగల్గా పాల్పడుతుంది. బండి 10,000 మాట కిరాకి వెళ్ళిందండి, ఇల్లీగల్. హైడ్రా బండి 10,000 మాట కిరాకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. కరీంనగర్ పోయింది బండి, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకోండి. 10,000 మాట కరీంనగర్ పోయింది బండి. ఇప్పుడు మీరు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తోటి ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తానికి ఏం చెప్పాలనుకో మీరు? రేవంత్ రెడ్డికి అమ్మాన్ని సమన్వయ లోపం ఉంది, అది రేవంత్ రెడ్డి చూసుకుంటే బాగుంటుంది, చూసుకోకపోతే పోతారు. అంటే మొన్న పాత బస్సులో కూడా మనం చూసినాం, ఇదే హైదరాబాద్లో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం అక్కడ కూలగొట్టనియకుండా ఒక ఎమ్మెల్సీ కూడా వచ్చి ఆపేసిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ఎందుకు లేరు ఇక్కడ? ఎవరు రాజకీయ నాయకులు ఎవరు ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడికి? ఎవరు వస్తారన్నా? ఎవరు వస్తారు? రాజకీయ నాయకులకి ఏం కావాలి చెప్పు? ఓట్లు వేయడం కావాలా? ఓటర్లకి ఏం కావాలి? ఆ పూట క్వార్టరు ఫుడ్ కావాలా? ఇన్ని కూడా ఆలోచించి ఓట్లేడన్నా. యాజ్ ఏ కామన్లో మేము మీడియాగా అడగమంటా అడగదంటావా? సమస్యలు ఇవ్వడానికి ఇంకేమీ లేవు దేశంలో. రైతు పరిస్థితి ఏంటన్నా? కామన్ పరిస్థితి ఏంటి? హైడ్రా ఆపరేషన్ ఏంటి? హైడ్రా ఆపరేషన్ ఇల్లు కట్లా కూర్చాలి, ఓకే. హైడ్రా బండి బాడీకి ఎట్లా వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఈ పూట? హైడ్రా బండి బాడీకి ఎట్లా వెళ్ళిందని చెప్పండి, ఒక మాట చెప్పండి నాకు. దానికి క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అంటే మాకు అధికారం ఉందిగా, ఇష్టారాజ్యం చేస్తామనే ఈ హైడ్రా అధికారులు మన సమాధానం చెప్తారు దానికి. ఏమన్నా బాడీకి వెళ్ళింది, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకోండి, బండి బాడీకి వెళ్ళింది, సమాధానం చెప్తారా? హైడ్రా సమాధానం చెప్తారా? మాట్లాడితే అరే 3 అంటున్నారు వాళ్ళు, కూర్చున్న వాళ్ళు. లోపల రాకూడదంట, మా సామాను ఉన్నాయి, మేము ఆడికి పోవాలి. అరే ఒరే ఏంటన్నా? అరే ఏంటన్నా? మీకు డబ్బులు ఇచ్చేది ఎవరు? ట్యాక్స్ కడుతున్నాం. మీడియాకైనా ఎవరికైనా మీరైనా ట్యాక్స్ కడతాం, మేమేం ట్యాక్స్ కడతాం. రైతు కాడి నుంచి డైలీ లేబర్ అందరూ ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళే కదా. ట్యాక్స్ కట్టినప్పుడు మీరు అరెత్తురు ఎట్లా అంటారా మీరు? కనీసం మీరు బాధలు ఉన్నప్పుడు కూడా కనీసం మర్యాదగా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం. ఏం మర్యాద అన్నా? అదే హైడ్రా బండి బాడీకి వెళ్ళింది ఇవాళ. అదే హైడ్రా బండి 10,000 కిరామాలకు పక్క పోయారు ఇవాళ. ఎట్లా పోతే హైడ్రా బండి బాడీకి ఎట్లా పోయింది? హైడ్రా బండి హైడ్రా డ్యూటీ ఏంటి? హైడ్రా డ్యూటీ ఏంటి? హైడ్రా వ్యాపారం ఏంటి? హైడ్రా బండి బాడీకి వెళ్ళింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకోండి, నేను నిరూపిస్తా. మీకు ఆ ధైర్యం ఉందా మీడియాగా? తీసుకోండి, చూపిస్తారా అండి. అయితే ఇక్కడున్న ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మమ్మల్ని హైడ్రా అధికారులు వచ్చి చాలా బెదిరిస్తున్నారు. ఉన్న ఫలంగా మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నారు. కనీసం సామాన్ తీసుకునే టైం కూడా ఇవ్వలేదు మాకు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. హైడ్రా వాళ్ళు కూడా బలవంతంగా మమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళగొడుతున్నారు. వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయకుండా కూడా మిగతా వ్యాపారాలు కూడా చేస్తున్నారని ఇక్కడ ఉన్న బాధితులు అయితే ఆరోపిస్తున్నారు. మాకు కనుక సమయం ఇస్తే మేమే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయామని చెప్తున్నారు. కనీసం మమ్మల్ని ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ ఓనర్ కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. మమ్మల్ని ఉన్న ఫలంగా మేము వెళ్ళాలంటే కూడా మేము ఇప్పటికిప్పుడు మాకు రూమ్ దొరకాలంటే కూడా చాలా కష్టమవుతుంది. కనీసం నోటీసులు కూడా ఇవ్వలేదని కూడా చెప్తున్నారు. గతంలో కూడా హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గారు చెప్పినప్పుడు కూడా ఎవరైతే నివాసం ఉంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా టచ్ చేయమని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి ఉండేది. ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా వచ్చి మమ్మల్ని ఇట్లా ఇంటి నుంచి కూడా బలవంతంగా సామాన్లన్నీ తీసి కూడా బయటపడేస్తున్నారు. మీ దిక్కున్న చోటుకి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి కూడా మమ్మల్ని ఇక్కడున్న హైడ్రా అధికారులతో పాటు పోలీసు అధికారులు కూడా బెదిరిస్తున్నారని చెప్పేసి ఇక్కడున్న బాధితులు అయితే వాపుతున్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీకాంత్, కిరణ్ కుమార్, పల్లవి టీవీ, అమీన్పూర్, హైదరాబాద్.